पैनल नूं भी मैं मंच ते सदना चाहूँगी ते साडे नाल इस पैनल दे विच होणगे अमृतसर तो MLA सुनील दत्ती जी। सो कांग्रेस तो सुनील दत्ती जी साडे नाल इस पैनल दे विच होणगे, उन्हां नूं भी मंच ते मैं बुलाना चाहूँगी। लक्ष्मी कांता चावला जी भाजपा तो सीनियर लीडर ने, उन्हां नूं भी मैं मंच ते बुलाना चाहूँगी ते नाल ही विरसा सिंह वलटोहा जी साडे विचकार मौजूद ने, उन्हां नूं भी मंच ते सदना चाहूँगी। सो इन्हां तमाम शख्सियतां दे नाल अगला पैनल जो है वो अगे वधावांगे, वक्खो-वक्ख मुद्दिआं ते चर्चा करांगे क्योंकि वक्खो-वक्ख पार्टियां ने ते जाहिर है कि वक्खो-वक्ख सोच होएगी, पर अंत दे विच जो नतीजा है या अंत दे विच जो पक्ष हर किसी का वो पंजाब भलाई का, देश भलाई का, समाज भलाई का ही है। सो हर परस्पैक्टिव तो हर सोच नूं जानन दी कोशिश करांगे ते इस पैनल नूं मेरे नाल अगे वधाउणगे मेरे सहयोगी नितिका महेश्वरी। सो इस पैनल नूं भी अगे वधावांगे, चर्चा भी करांगे ते नाल ही जानन दी कोशिश करांगे अमृतसर नूं वक्खो-वक्ख पहलुआं तो ते वक्खो-वक्ख एंगल्स तो, वक्खो-वक्ख सियासी पार्टियां दे एंगल तो किस तरह वो अमृतसर नूं वेख रहे ने, किस तरह वो अमृतसर नूं अगे वधाउण बारे सोच रहे ने, किस तरह वो पंजाब दे विच अगे अपने योगदान नूं वेख रहे ने ते पंजाब जिस तरह 2022 वाल अगे वधदा जा रहा है, 2022 दा निशाना की इस वेले सियासी पार्टियां ने मिथ्या होया, 2022 नूं लैके की कुछ तमाम सियासी पार्टियां दे जहन दे विच है, एक दूजे दी कारगुजारी नूं किद्दां आखदे ने ते अपने लई की कुछ उन्हां ने बेंचमार्क्स सैट कर लए ने, अपने लिए की कुछ निशाने मिथे ने जो 2022 दे विच उन्हां ने पूरे करने ने ते इस तमाम बंद जो निशाने ने वो किन्ने को पूरे कर पाएंगे, इस ते अज चर्चा करांगे ते इस चर्चा नूं वधावांगे अगे मैं ते मेरे सहयोगी नितिका महेश्वरी। साडे ना सीनियर लीडर्स ने अलग अलग पार्टीज़ के सब तो पहला लक्ष्मी कांता चावला मैम को जावांगे क्योंकि अमृतसर नाल बहुत पुराना रिश्ता है। असी ना दिता है इसका सिफती दा घर। मैम सिफतां होंदियां ने हुण भी? सब नूं नमस्कार करदी हां और अमृतसर दी क्योंकि मैं जंपल हाँ जी, जन्म भी इत्थे है, कर्म भूमि भी इत्थे है। अमृतसर सचमुच सिफती दा घर है, लेकिन अज की हालत है हो गई ये शहीदा की धरती है, जलियांवाला बाग की धरती है, ये गुरु तेग बहादुर जी की जन्म स्थली है, मेरे घर के नेड़े है सारा कुछ। इत्थे श्री दरबार साहब है, इत्थे श्री दुर्गाना मंदिर है, लेकिन अज का जिहड़ा सिफत है अमृतसर की कि जिहड़ी अज की एडमिनिस्ट्रेशन है पिछले 10-15 साल तो उन्होंने अमृतसर की 4 दीवारी सानू उत्थे की मिलता है? गंदगी के ढेर, कुत्तियां दी चीख पुकार, सारी रात कुत्ते चीकते हैं। और तुहानू सुन के दुख होएगा कि पिछले 1 साल च सरकारी आंकड़े है कि पंजाब दे विच 1,10,476 लोगों नू कुत्ते ने कट्टिया। 1,10,476 डायरैक्टोरेट के आंकड़े है। तो सानू की मिलता? रात नू चूहे, मक्खियां दिने, मच्छर। फिर भी असी खुश हाँ कि मेरा अमृतसर वो अमृतसर है जिन्हों दी गलियां बाजारां चों महान शहीद मदन लाल ढींगरा निकलिया तो लंडन जाके करजन वाइली नूं मार के शहीद होया। मैं उस अमृतसर दी गलियां जांदी हां जिथों शहीद उधम सिंह निकलिया और जाके माइकल ओडवायर नूं मार के पैटन विले जेल च दोवें बच्चे भरा साडे चढ़े। अमृतसर तो लंगर का शहर है, सरोवरां का शहर है, दान का शहर है, सेवा का शहर है, सेवा समिति का शहर है, सेवा सोसाइटी फायर ब्रिगेड का शहर है, बड़ी सेवा होंदी है। लेकिन अमृतसर के शहर के अंदर रहने वाले जिहड़े असीं लोग हाँ उन्हां दी सिफती ते जिहड़ी है ना, सानू एक संतोष है कि असीं पवित्र शहर च बैठे हुए हाँ जी। बाकी तो हालत यह है कि आज़ादी तो बाद, तुहाडा एक विषय आज़ादी तो बाद की फर्क पिया। आज़ादी तो पहले लोग बेईमानी शर्म नाल भावें करते उन्होंने घट करते सी, रब का भी डर सी, कानून का भी। आज़ादी तो बाद की हो गया? शराब के ठेके वध गए, स्कूल घट गए, शराबी वध गए तो जेड़े दूसरे लोग है वो घट गए। आटे की दुकान पर घट भीड़ होएगी, शराब की दुकान पर
ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ignored ਚੱਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ, ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ? 4 ਸਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਈਕ ਸਰ, ਮਾਈਕ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਏਅਰ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਖਫਾ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ- ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਕਰਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਵੀਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਟੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕੂਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ, ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੀੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ ਸੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, 1971 ਦਾ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਬਣਿਆ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਦੱਤੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਦੱਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਇਨ ਖੇਲਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੌਕ ਝੋਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਛੀਂਟਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਐਲੀਵੇਟਰ ਰੋਡ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ MTP ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 100% ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, 12,000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ
ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ 49 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 65 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਜੀ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ, 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਨਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ? 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਿ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੀਂਟਾਕਾਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਲਈ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਮਾਮ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੋਕ ਤੜਫਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਟਰੱਕ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਓਏ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਈ, ਅਟਾਰੀ ਹੋਈ, ਅਜਨਾਲੇ ਹੋਈ, ਪੁਲਾਥ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਖਾਵਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 5,000 50,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, ਤਾਲੀਆਂ ਲਗਾਓ ਤੇ ਚੱਲੋ। मैंने इस पर बहुत लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, अखबारां ही लिखा है। अज जिहड़ा करोना इन्ना फैलिया ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਟੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ MLA ਹੋਸਟਲ ਦੇ 1 ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 50 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 108 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ 108 ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਨਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਨੋ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਜਰੰਗਬਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹੋ ਹਨੂ 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 ਹਨੂਮੰਤਰ ਠੀਲੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਮਾਰੋ ਵਜਰੇ ਕੀ ਕੀਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਧ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਲਟੋਹਾ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਏਡੇ ਜੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ? ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ 2022 ਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੋਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਪਰ ਵੋਲਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣ ਗਈ, ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਸੁਲਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੱਤੀ ਜੀ 2017 ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ? ਨੀਤਿਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਗਏ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੰਡ ਆ ਗਈ 1947 ਦੀ, 1965 ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਗਈ, 1984 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਦਈਏ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2007 ਤੋਂ 12 ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 30,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ 8,000 10,000 15,000 ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ, ਡਾਕਟਰ,
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਐਨੀਵਨ ETT ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30,000 40,000 ਲੋਕ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨੋ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ, ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈਲੈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਪਰਦੇਸ, ਕਿਵੇਂ ਵਸੀਏ ਸਵਦੇਸ਼, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੱਪਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਿੰਮ ਕੱਟਤੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਔਰ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ। BRTS ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੋਲਟੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, BRTS ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੰਪ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਕਿਤੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੇ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕਾਕੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਂ ਲਿਆਓ, ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਰੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ। ਸੁਣ ਲਓ, 2002 'ਚ ਵੀ 2017 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ CM, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ BRTS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਲਸ ਤੱਕ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ BRTS ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ 31 ਖਟਾਰਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਲਟੋਆ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। BRTS ਤੇ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਕਾਰਨ 1 ਹੈ ਕਰੋੜ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਤੇ ਫੇਸ ਜੰਮੂ ਕਰ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਸਾਂ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਲੋਕਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖਾ वल्टोवा जी गए। तो जवाब ले आप देखो अगर मैंने BRTS वाली बस में चढ़ना ना, पहले नमक मंडी से मैं करके ऑटो रिक्शा स्टेशन के पास जाऊंगी, 50 रुपए तो मेरे ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਜਾਓ, ਸਵਾਰੋ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ। उजाड़ो ना कुछ भी। ਨਿਤਿਕਾ ਮੇਰੀ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ BRTC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ BRTS ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਭੀੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 100 ਗੁਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੀਬੀ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੰਗਹੀਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈਆਂ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਤਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੂ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਖਰੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਐਤਕੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ 24 ਹੋ ਗਈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਜਦੋਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਿਤਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਝੂਠ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਭੌਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਲੱਖ-ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ MLA ਬੈਠੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ, ਐਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ,
ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਕਿ ਐਸੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 24 ਦੀ ਵਾਰਡ ICU, 10 ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਰਸੂਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦ ਹਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2007 ਚ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, 12 ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, 17 ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੇ 2022 ਚ ਵੀ ਲੜੂ, ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਜੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕਡ ਹੈ ਪਰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲਿਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਵ ਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਟੇਟ, 2.5% ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਂਡ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 6 7 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੇ, ਔਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ। 4 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਸਮੇਂ 'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੈਦਰ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਆ। 93 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਦੇਖੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ 750 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਰਕੀ 1500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਈਏ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਓ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾ ਲਓ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। 30,000 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੌਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈ, ਨਾ ਕਲਰਕ ਨਾ ਸਟਾਫ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਸੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੱਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬਹਿਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 16 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਆਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 16 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੀ ਜਨਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, 3 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌੜੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਹਿਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਓ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਸਮਾਰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। 3 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰਲੀ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੇਜਰਲੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰਾਰਦਾ ਰਹੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ, 300 ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਤ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਓ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੈਠੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ 300 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਆ ਜੀ? ਜੋ 300 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 300 ਅੰਨਦਾਤੇ ਸੀ ਖੋ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਮ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ।